102 Prasad, 103 Viraj, 104 Ganji, 105 Aditya, 106 Ranveer, 349 Aslam, and 193 Harshad. Alright boys, looking absolutely fantastic. Time for some quarter turns, gentlemen. Quarter turn to the right. Gentlemen, quarter turn to the right, facing the back, please. Yeah. 102, final warning. Stick to the poses that we're calling. Quarter turn to the right. And quarter turn to the right, facing the front, please. Gentlemen, we're going to move into mandatory poses. Front double bicep and strike. And relax, gentlemen. Front lat spin and strike. And relax, please, gentlemen. Side, chest, any side, and strike. Vamos! And relax, please, gentlemen. Side tricep, any side, and strike. Alright, gentlemen, facing the back, please, for a back double bicep and strike. Go on! Guys, spreading out, please. We don't want to see your shoulders clashing. Relax, gentlemen. Back, lat spread, and strike. And relax, gentlemen, facing the front, please. Gentlemen, abdominals and thighs, and strike. And relax, please, boys. Your most muscular pose, and strike. And relax, please, boys. Alright, can I please get this gentleman in the middle? Do you have your number? 104 349. Switching places, please.
Gentlemen, spreading out just a little bit, please. Give each other room. Everyone give each other room. That's it. There we go. All right. Boys, front double bicep and strike. Come on. And relax, gentlemen. Side chest, any side, and strike. And relax, gentlemen. Side tricep, any side, and strike. Come on, boys, keep working. You're giving the judges an absolutely hard time here on the panel. Amazing quality here. And relax, boys. Facing the back, please, for a back double bicep and strike. Spreading out, boys. Spread out so we can see all of your backs. We don't want to see flashing elbows. Yeah. Gentlemen, rear lat spread and strike. Gentlemen, facing the front, please, for an abdominals and thighs. And relax, please, boys. Your final pose, most muscular, and strike. All right, boys, the judges' scores are coming in, which means one thing, the front of stage is yours. For a pose down, bring it forward, boys. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ All right, gentlemen, we're going to count you down from 5 to 1. We'll push you all back. Everyone all the way to the back, please. All right, we're going to call forward the top 5, no particular order. Gentlemen, if you hear your number, come forward, please. 103, come forward, please. 102, come forward, please. 106, come forward, please. 349, come forward, please. And 193, come forward, please. 193, that's it. Congratulations to the boys in the back. We'll have you guys on either side of the podium. Very, very, very competitive lineup here in the juniors class 2 for bodybuilding. All right, 5 down to 1.
In 5th place we have number 193, Harshad. Well done, Harshad. In 4th place we have number 106, Ranveer. Well done, Ranveer. Your top 3. In 3rd place, taking home the bronze is number 349, Aslam Sheikh. Well done, Aslam. Shabash! Great battle between the boys here. In 2nd place, taking home the silver medal is number 103, Viraj. One, two, Prasad, MG. Well done, Prasad. Let's get you onto the podium, please. All right, boys, looking straight ahead, striking your favorite pose. We've got the thumbs up from Darren Olsen. Gentlemen, you can file off stage to the right-hand side. And Prasad, the winner, if you could see our drug testing official, Jerry, please. 23 ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಟೇಜಿಂದನೇ ನಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋದೆ. ಅವ್ರು ಕರೆದು ಯೂರಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು 2 ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ರೂಮಲ್ಲಿ. ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಫಿಂಗರಿಗೆ 2 ವಯರ್ ಥರ ಏನೋ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರು. ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ? ಏನಾದರೂ ಚೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ? ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟಾ ನೀವು? ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಾ? ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ನಾನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆನೇ ಇತ್ತು ಬ್ರೋ. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು, ಒಂಥರ ಅಜೀಬ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದೇ ಥರ ನನಗೂ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೇನಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಪೋಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವು ಅದು ಹೆಸರೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಪೋಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲೇ ನರ್ವಸ್ ಆದೆ ಬ್ರೋ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಲ್ಯಾಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೋಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಜಡ್ಜಸ್ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾ ಅಲ್ಲೇ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಮುಖ ನೋಡಿದೆ, ಅವರು ಒಂಥರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪೋಸಸ್ ಎಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನು. ನಮ್ಮ ಸರು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಕೂಗಿದಾರ ಅವರು. ಪೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡು ಈ ಥರ ಮಾಡು, ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಓಪನ್ ವೀಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ನನಗಿಂತ ಅವರೇ ಸಾಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೂಗಿ ಅಷ್ಟು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರು, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಮಂತಿಂದ ರೆಡಿ ಆದೆ. ನಂದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಿಗೆ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು. ನನಗೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಯಿತು ಬ್ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಥರ ಡಯಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ತಿಂತೀನಿ, ಆದರೆ ಏನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ದೇವ್ರ ತಂದ್ರೆ ಬಂದವ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ನನಗೇನೇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಯಟಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿಡ್ತಿದ್ದ, ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಾನು. ಎಲ್ಲ ರೂಮಿಂದ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ನಾ ಏನಿದ್ರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇಷ್ಟೇ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಬ್ಸೋದಾಗಲಿ, ನನಗಿಂತ ತುಂಬ ಅವನು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದ. ಅವನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಅವ್ನ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಸಡನ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋದ. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಬ್ರೋ ಆ ಫೀಲೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ನಾ ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೇಳ್ದಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಜಾರಿದೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಡರ್ 23 ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್. ನನಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ಈ ಥರ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ನಾನು ತುಂಬ ಪೋಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರೋ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೋ ನಾ 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್. ನಾನು 7 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ನಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಫಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ನಾನು ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ 2 ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಯಿತು. ಆ ಇಂಜುರಿ ಆವಾಗ ನಾನು 8 ಮಂತ್ಸ್ ನಾ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಿಗೆ. ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೂ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿತ್ತು. ನನಗೇನೋ ಬೇಡ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜಿಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಏನು ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತಾ ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ 1.5 ವರ್ಷ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು KL1 ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ನಾಲೆಜಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೇನು ಐಸೆನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ. ಅವ ತುಂಬ ಸಲ ಹೇಳಿದ, ಐಸೆನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾ ಅಂತಿದ್ದೆ ಬೇಡ ಬ್ರೋ, ನನಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಾ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ 6 ಮಂತ್ ಡಿಸೆಂಬರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಂದೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಾನು ಒಂದಿನ ನಾನು ಸರಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಅದು ಹೋಗಿದ್ದು ಇನ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೆಡಿಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಆದೆ. ಸರ್ ಅವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು, ನೀನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಂ ಸರ್ ಅಂತಂದೆ. ಸರ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಐಸೆನ್ ಮಾಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಂದು ಬಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಬೇಡ ಸರ್, ನನಗೆ ಐಸೆನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆವಾಗ ಐಸೆನ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಹೋಗಿ ಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಆದೆ. ಆವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಐಸೆನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಮಂತಿಂದ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಜರ್ನಿ ಮಾತ್ರ. ಡಯಟ್ ಬ್ರೋ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಡಯಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕುರ್ಕುರೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗಂತೂ. ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಿದ್ನಿ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ, ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೇ ಥರ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ನಮಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದು, ಯಾಕಂದರೆ 0 ಕಾರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಿತ್ತು, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಕಡೆ. ರೇಂಜೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರೆ ದುಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆನ. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. 7 ಇಯರ್ಸ್. ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ 8,000 ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. 8,000ದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿನ್ಬೇಕು ಏನು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು 2 ಇಯರ್ಸ್ ನಾನು ದುಡ್ದಿದ್ದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಡಯಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನಾನು ₹1 ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡಯಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಲೈಫ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಒಂದೇ ದಿನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಒಂದೇ ಸಲ ಇಬ್ಬರು ಬಿಟ್ವಿ. ರಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತು, ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. 8,000ದಿಂದ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋದು ಮಾಡುವ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡುವ, ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೋಬ ಅಂತೇಳಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೇ ನಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ತುಂಬ ಜನ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬಾಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇವಾಗ 1-2 ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ನಾ 7 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು 3 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಾನು ಜಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನಂದು ವರ್ಕೌಟು. ಅದಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಫಿಸಿಕ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಯಾರಾಗಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ರು ಬಾಡಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಬಾಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಬಾಡಿನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ನನ್ನ ಥರನೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇನೋ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟು, ಅದು ಹಿಂಗಾದ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನಿಸೋದು. ನನಗೂ ಹಂಗೆ ಅನಿಸೋದು. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗದು ಸಿಕ್ತು. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊತೀರಾ ಅಂದರೆ, ನಂಗೆ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ, 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನ್ನಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಥರ ತಿಂತೀರಾ, ಯಾವ ಥರ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬ್ರೋ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷ ನಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ಡಯಟ್. ₹1 ಮನಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಜನ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ರೋ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಾ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸು ಆ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ನಾನು ಬ್ರೋ, ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ನಾನು.
ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ, ನಾನು ಅದೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲ, ಡಯಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಆ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ರಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಡಯಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಂತ ಅಂದಿದ್ರು. ಆಯಿತು 8,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತು ಹೋದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋದ್ವಿ, ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಡಯಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು 10,000 ಬಂತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು 6,000 8,000 ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 2,000 ತಿನ್ನೋಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಂದು ಮಲಗ್ತೀರಾ, ಬಾಡಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಆ ಥರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾ ದುಡ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಾನು ತಿಂದೇನೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇವಾಗ ಬಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಥರ ಬಾಡಿನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳಬಾರ್ದು ಬ್ರೋ. ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನಾನು ಬಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಡಯಟಿಗೆ ಖರ್ಚು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ದುಡ್ಡು, ನಾವು ಬಾಡಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಯಟ್ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಜಿಮ್ಮು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀರ ಬಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೇರಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಸಲ್ ರಿಪೇರಿ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಮಸಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ, ಬಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ನಮ್ಮದು ಓಪನ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ.